Hello, 2021 JEE Advanced Part 2 will ചോദിച്ച ഒരു question നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ question ഒന്ന് വായിക്കാം. Two concentric circular loop, one of radius r and the other of radius 2r lie in xy plane with the origin as their common center as shown in the figure. The smaller loop carries current I1 in anti-clockwise direction and the larger loop carries current I2 in clockwise direction with I2 greater than 2I1. B. XY denote the magnetic field at a point XY in XY plane. Which of the following statement is are correct? 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ I2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2I1 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. I1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നർ ലൂപ്പിലെ കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. I2 എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ ലൂപ്പിലെ കറണ്ടാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ്. അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, BXY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ XY പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ലൂപ്സ് ആർ ഇൻ XY പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷനും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി, BXY ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു XY പ്ലെയിൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ. BXY ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു XY പ്ലെയിൻ. ലെറ്റ് us see. From Biot-Savart law, you know the magnetic field produced by a current element dB is equal to, what was that, mu 0 divided by 4 pi I dl cross r divided by r cube. Therefore, from the property of cross product, you can say that dB is perpendicular to dl cross r, isn't it? So you can say dB, magnetic field, is perpendicular to dl cross r. Then think, where are this dl and r? dl is in xy plane, r also is in xy plane. If you take some point, let me take this point. Let me take this dl, isn't it? dl and r are in xy plane. Therefore, dB is perpendicular to dl cross r means that dB is perpendicular to xy plane. Therefore, you can say dB, magnetic field at any point, is perpendicular to xy plane. So, whatever the point you take in xy plane, field at that point will be perpendicular to xy plane. It can be inward or outward depending upon the point, but of course, it must be perpendicular to xy plane. അപ്പം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്താ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്? BXY depends on x and y only through radial distance or root x square plus y square. Okay, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സിമെട്രി ഉണ്ട് അല്ലേ, പോയിന്റ് സിമെട്രി. If you take any 2 point at same distance, okay, see here, same distance, or the field at that point must be same. Why? Due to symmetry. That's the reason. Okay, due to symmetry, due to symmetry, B must depend only on what? Radial distance. Radial distance. What is the radial distance to a point? R is equal to root x square plus y square. That means it does not depend where the point is. It depends only on how far away the point from the origin is. That is only the thing. This is due to symmetry. No other reason. അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനിയും സിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. BXY ഈസ് നോൺ സീറോ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ് ഫോർ r ലെസ് ദാൻ r. r ലെസ് ദാൻ r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നർ റീജിയന്റെ കാര്യമായി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇന്നർ റീജിയനിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഫീൽഡ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സെന്ററിലെ ഫീൽഡ് നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം. സെന്ററിൽ 2 ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, 1 ഡ്യൂ ടു I1, ദ അതർ ഡ്യൂ ടു I2. രണ്ടും ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുക. അറ്റ് സെന്റർ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് അറ്റ് വാട്ട്, സെന്റർ. അറ്റ് സെന്റർ, what is the field due to first current? Mu 0 I1 divided by 2r, where r is its radius. And what is B2? B2 is equal to mu 0 I2 divided by what? 2. r എന്നുള്ളത് 2r എന്ന് എഴുതണം, because its radius is 2r. ഇനി ഇതിൽ ഏതാ വലുതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ I1 I2 നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി.
I2 greater than 2I1 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. See, given what is given? I2 greater than 2I1, that is given in your question. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും B2 greater than B1. വാട്ട്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് B2? B2 സെന്ററിൽ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇൻടു ദ പ്ലെയിനും B1 ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിനുമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സെന്ററിലെ ഫീൽഡ് നോൺ സീറോ ആണ്. പക്ഷെ സെന്ററിലെ മാത്രം കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോയിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? B1 ക്രമാതീതമായി കൂടും, ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ വലുതാവും. B2 ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കല്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും B1ഉം B2ഉം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും. At some point they will get cancelled. Did you understand? Because they are opposite in direction at every point inside. Therefore there is a chance for getting cancelled this B1 and B2 at some point. Therefore B is non-zero at all point for R less than R എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അല്ല, many point will be there. At some points B1 and B2 can get cancelled. ഇനി സിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സി എന്താ പറയുന്നത്? സി അല്ല, ഡി. സി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡി is equal to bxy points normally outward from xy plane for all point between the two loops. For all point between the two loops എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റീജിയൻ, ഈ ആനുലാർ റീജിയൻ. സി ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഔട്ടർ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഔട്ടർ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഇന്നായിരിക്കും. സി അത് B2 എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം. സി ഹിയർ ഔട്ടർ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ്, വാട്ട്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ? ഇറ്റ് വിൽ ബി into. Outer coil makes a field into, that is B2. ആൻഡ് ഇന്നർ കോയിലിന്റെ പുറത്താണ് ഈ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ഇന്നർ കോയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേപ്പർ, ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ ഈ ഇന്നർ കോയിലിന്റെ പുറത്ത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആയിരിക്കും. അപ്പൊ B1ഉം എങ്ങനെയാണ്? B1ഉം ഇൻറ്റു ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. B2ഉം ഇൻറ്റു ദ പ്ലെയിൻ, B1ഉം ഇൻറ്റു ദ പ്ലെയിൻ. രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ്, ഇൻറ്റു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ബി പോയിന്റ്സ് നോർമലി ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല, ബി പോയിന്റ്സ് നോർമലി ഇൻവേർഡ് എന്നായിരുന്നു പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റീവിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ എ എന്താ പറയുന്നത്? ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് ബട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദെർഫോർ എ ഈസ് കറക്റ്റ്. ബി പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ഓപ്ഷൻ ബി. Magnetic field depends only on xy. Due to symmetry, point symmetry, the field must depend only on radial distance, not on actual location of the point. Therefore, B is right. And we have seen that C is wrong and D is wrong. We have already seen. Okay, that's all about this question. Thank you very much for being with me. Thank you.